भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम्। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्रान् निर्विकल्पं पुनः। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्रान् निर्विकल्पं पुनः। माया कल्पित देशकालकलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्। माया कल्पित देशकालकलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्। मायावीव विजृम्भयत्यपि। मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया। महायोगी वयस्वेच्छया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणात् भवेन पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ। यत्साक्षात्करणात् भवेन पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये।
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये नाना छिद्र गढ़ोदर स्थितमहा दीप प्रभाभास्वरम् नाना छिद्र गढ़ोदर स्थितमहा दीप प्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तो चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति ये तत् समस्तं जगत् जानामीति तमेव भान्तमनुभाति ये तत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्री बालान्धजटोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः स्त्री बालान्धजटोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पिते महाव्यामोहसंहारिणे मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये हरि ओम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते अनुबंध चतुष्टयम என்பதை நாம் பார்த்தோம் போன வாரம். குரு வந்தனத்தையும் பார்த்தோம். குரு வந்தனம், அனுபந்த சதுஷ்டயம் இரண்டும் நம்மால் ரொம்ப விரிவாக பார்க்கப்பட்டது. தகுதிகள் எல்லாம் வந்ததற்கு பிறகு மாணவன் 4 விஷயங்களோடு தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்கின்றான். அந்த 4 விஷயங்களையும் புஸ்தகத்திலே அறிமுகப்படுத்துவதற்கு பெயர் அனுபந்த சதுஷ்டயம். அதோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியவனுக்கு பெயர் அதிகாரி. அந்த அதிகாரி 4 சாதனங்களுடன் 4 பண்புகளுடன் இருக்கிறான் என்று பார்த்தோம். அதுல சாதன சதுஷ்டயம் என்று அதை அறிமுகப்படுத்தினார். 4 பண்புகள். அதுல 2 பண்புகள் நாம் ரொம்ப விரிவாக பார்த்தோம். ஒன்று விவேகம், மற்றொன்று வைராகியம். இந்த 2 பண்புகளும் ரொம்ப விரிவாக நம்மால் பார்க்கப்பட்டது. இப்போது நாம் 3வது பண்புக்கு போகின்றோம்.
மூன்றாவது பண்பு 6 குணங்களை அல்லது 6 பண்புகளை தன்னிடம் கொண்டதாக இருக்கின்றது. அதுல முதல் பண்பாக மாணவன் கேட்கின்றான், முதல்ல 6 பண்புகள் என்று சொன்னீர்களே அது என்ன என்று தன்னுடைய கேள்வியை ஆரம்பித்தான். அதையும் பார்த்தோம். புஸ்தகத்துக்குள்ளே வந்தோமையானால், சமாதி சாதன சம்பத்தி, சமாதி சாதனம் சம்பத் என்று சொன்னீர்களே, அந்த சமாதி பண்புகள் என்றால் என்ன, எனக்கு அதை சொல்லுங்கள். குரு உடனே அதை ஒரு வரியிலே முடிச்சிட்டார். சம தம உபரம திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம் ச இதி. சமம் என்கின்ற ஒன்று, தமம் என்கின்ற ஒன்று, உபரம என்கின்ற ஒன்று, திதிக்ஷா என்கின்ற ஒன்று, ஸ்ரத்தா என்கின்ற ஒன்று, சமாதானம். இந்த 6 பண்புகள் சேர்ந்ததுதான் மூன்றாவது சாதனம். இதை கேட்ட உடனே மாணவன் ஒன்னொன்றையாக விரிவாக கேட்க ஆசைப்படுகிறான். சமஹா கஹா, இது மாணவனுடைய கேள்வி. சமஹா கஹா, சமம் என்றால் என்ன? குரு அதற்கு பதில் கொடுக்கிறார். மனோ நிகிரஹா, மனோ நிகிரஹா. நிகிரகம், நிகிரகம் என்றால் பிடித்து வைத்தல். கிரக, கிரகணம் என்றால் பிடித்து வைத்தல். நிகிரகம் என்றால் உறுதிப்பாட்டுடன் பிடித்து வைத்தல். மனோ நிகிரஹா, மனதை நிலை பெற வைத்தல், மனதை பிடித்து வைத்தல். மண் என்றால் எண்ணம் என்று பொருள். மண் இஸ் ஈக்வல் டு எண்ணங்கள். நம்மிடத்திலே 2 விதமான எண்ணங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று இன்பத்தை குறிக்கின்ற எண்ணம், மற்றொன்று துன்பத்தை குறிக்கின்ற எண்ணம். இந்த 2 எண்ணங்கள் தான். இதை தவிர வேற ஒன்று கிடையாது. நாம விதவிதமான அனுபவங்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம், எண்ணி பார்க்கலாம். அதுல இருந்து கிடைக்கின்ற அனுபவங்கள் 2 தான். ஒன்று இன்பத்தை குறிக்கின்ற எண்ணம், மற்றொன்று துன்பத்தை குறிக்கின்ற எண்ணம். மண் அதிலிருந்து வந்ததுதான் மனஹா, எண்ணங்களால் ஆனது மனம். ஃப்ளோ ஆஃப் தாட்ஸ், எண்ணங்களால் ஆனதுதான் மனம். அதனால்தான் எண்ணங்கள் எப்படியோ அப்படி மனம், அப்படித்தான் நாம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன? எண்ணங்கள் தான். எண்ணங்கள் தான் மனம் என்று சொல்லிவிட்டால், இதுல எந்த எண்ணம் நம்ம இடத்துல இருக்க வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகிறோம் என்றால், எந்த எண்ணம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமோ, நிறைவை கொடுக்குமோ, அமைதியை கொடுக்குமோ, குதூகலத்தை கொடுக்குமோ, அந்த எண்ணத்தை நான் நிலைபெற வைக்க ஆசைப்படுகிறேன். எந்த எண்ணம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கவில்லையோ, நிறைவை கொடுக்கவில்லையோ, அமைதியை கொடுக்கவில்லையோ, ஆனந்தத்தை கொடுக்கவில்லையோ, அந்த எண்ணத்தை நான் விளக்குவதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். 2. ஒன்றை தக்க வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன், ஒன்றை விடுவதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். இந்த முயற்சி தொடர்ந்து நம்மிடம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதனால்தான் மனதிலே நமக்கு விரும்பத்தகாத எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்ததுதான், அதை நாம் வெளியேற்றுவதற்கு எவ்வளவு பிரயத்தனப்படுகிறோம் பாருங்கள். பேப்பர் படிக்கிறோம், புஸ்தகம் படிக்கிறோம், டிவி பார்க்கின்றோம், பாட்டு கேட்கின்றோம், யாரையாவது பேசுகின்றோம், அல்லது எங்கேயாவது வெளியிலே போகின்றோம், 4 பேரோடு உட்கார்ந்து கொண்டு உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம், தூங்குகின்றோம். ஏதாவது ஒரு காரணம் மனதில் இருக்கக்கூடிய விரும்பத்தகாத துன்பத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள் வெளியேற வேண்டும். அப்ப எந்த எண்ணங்கள் நான் தக்க வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன்? சந்தோஷமான நிறைவுடைய எண்ணங்களை. இப்ப என்ன சொல்றார்? மனமானது நல்ல எண்ணங்களுக்கு வர வேண்டுமானால் நல்லது அல்லாத எண்ணங்களை நிகிரகம் செய்தல், இது முதல் விஷயம். மனம் அமைதி பெற வேண்டுமானால்
மனதிற்கு அமைதியை கொடுக்காத எண்ணங்களை முதலில் வரவிடாமல் நிறுத்துதல், நிகிரகம் செய்தல். அந்த எண்ணத்தை நான் முளையிலேயே கிள்ளி எறிதல், வரவிடாமல் தடுத்தல் முதல் பணி. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு முறையும் அந்த மாதிரி நமக்கு விரும்பத்தகாத, ஆனந்தத்தை கொடுக்காத எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்மிடத்திலே வந்து கொண்டே இருக்கும் போது அதை நான் மாற்றுவதற்கு என்ன பண்ண வேண்டும்? அதை வரவிடாமல் நல்ல எண்ணங்களை நான் மறுபடியும் கொண்டு வருதல். அப்ப இந்த எண்ணங்கள் என்ன ஆகிறது? தானாக வெளியேறுகிறது. நான் இந்த எண்ணங்களையும் விடமாட்டேன், நல்ல எண்ணங்களும் வரணுமா என்றால் நல்ல எண்ணங்கள் என்னிடம் தக்க வைக்கப்பட வேண்டுமானால் நல்லது அல்லாத எண்ணங்களை முதலில் வெளியேற்றுதல். அதற்கு பேர்தான் என்ன சொல்லுகிறார்? சமஹா என்று சொல்கிறார். மனோ நிகிரஹா இஸ் ஈக்வல் டு சமஹா. மனதை சமப்படுத்துதல். சமம் என்றால் அமைதிப்படுத்துதல். சமஹா. சித்த சமாதானம். சித்தத்தை அமைதிப்படுத்தும். எப்போ அமைதியாகும்? விரும்பத்தகாத எண்ணங்கள் வெளியேறி விரும்பிய எண்ணங்கள் வரும்போது மனமானது முதல் படி. விரும்பத்தகாத எண்ணங்கள் வெளியேறி விரும்பத்தகுந்த எண்ணங்கள் மனதிலே நிலை பெறும் நேரத்திலே மனமானது அமைதி அடைகிறது. அந்த அமைதியான மனதை கொண்டுதான் நாம் அடுத்து என்னதான் செய்ய போகிறோமோ அதற்கு அதை பயன்படுத்தப்போம். அதன் மூலமாக மனதை முழுமையான அமைதியை கொண்டு வரப்போம். முதல் படியில விரும்பத்தகாத எண்ணங்கள் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மள்கிட்ட 4 விதமான விரும்பத்தகாத எண்ணங்கள் இருக்கு. அதை வரவிடாம தடுப்பதுதான் சமஹா. முதல் எண்ணம். இப்ப இந்த 4 விதமான எண்ணத்தை 2ஆ பிரிச்சுப்போம். இந்த 4 விதமான எண்ணத்தை 2ஆ பிரிச்சோம். ஒன்று, கடந்த கால நிகழ்வுகளை அசைபோடுகின்ற மனம். அதை வரவிடாமல் செய்யும். கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட விரும்பத்தகாத எண்ணங்களை மனதிற்கு வரவிடாமல் தடுத்தல், அசை போடாமல் தடுத்தல். மனம் இதைத்தான் தொடர்ந்து பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதை வரவிடாமல் தடுத்தல் முதல் படி. 2வது படி என்னவென்றால், மனதிலே எப்பொழுதுமே ஒரு சோர்வுத்தன்மை இருக்கிறது. விருப்பம் இல்லா தன்மை, முயற்சி இல்லா தன்மை, சிந்திக்க முடியாத தன்மை, ஒரு உற்சாகமாக ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாத தன்மை, இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள்லாம் மனசுல வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு சோர்வு, கவலை, பயம், துக்கம், இந்த மாதிரியான எண்ணங்களும் மனதில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இது எங்கிருந்து வருகிறது என்றால், எதிர்காலத்தை பற்றி ஒன்று கடந்த காலத்திலே உண்டான நிகழ்வுகளை எல்லாம் மனம் அசை போடுகிறது. அதனால மனதிலே சோர்வு வருகிறது, மனதிலே நிம்மதி இல்லாதன்மை, அமைதி இல்லாதன்மை வருகிறது. அல்லது எதிர்காலத்தை நோக்கி மனமானது அசை போட்டு அதன் மூலமாக மனதிற்கு கவலை வருகிறது, பயம் வருகிறது. இந்த 2ம் சேர்ந்தது ஒரே விஷயம். இந்த 2ம் சேர்ந்தது முதல் மனம். இது எங்கிருந்து வருகிறது? தமோ குணத்திலிருந்து வருகிறது. தமோ குணத்தினுடைய சக்தியினாலே உந்தி தள்ளப்பட்டு மனதிற்கு இந்த எண்ணமானது நம்மிடம் வந்து நம்முடைய மன அமைதியை கிடைக்கிறது. மனமானது அடங்க வேண்டும், அமைதி அடைய வேண்டும், ஆனந்தப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். ஆனா இந்த 2 எண்ணங்களும் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு நம்முடைய அமைதியை பறிக்கிறது. இதை வரவிடாமல் முதல்ல தடுக்க மனோ நிகிரஹா. 2வது இது ஒன்று. 4ல இது 2 சேர்ந்தது ஒன்று. கடந்த காலத்தை பற்றி, எதிர்காலத்தை பற்றி 2ம் சேர்ந்தது தமோகுணத்தினுடைய வழிபாடு. ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு என்னவென்றால், மனதிலே ஒன்றை பற்றி எண்ணுகின்றோம். இதை செய்யலாம், இதை படிக்கலாம், இந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு மனதிலே நிறைய எண்ணங்களை கொண்டு வருகிறோம், சங்கல்பத்தை செய்யும். அடுத்த மனமே, அதே மனமே அடுத்த நிமிடம் எப்படி யோசிக்குது என்றால் விபரீதமாக யோசிக்கும்.
செஞ்சு என்ன பண்ண போறோம்? செய்யறதுனால ஏதாவது கிடைத்து விட்டதா? எல்லோரும் நன்றாக இருக்கிறார்களா? படிச்சதால் நமக்கு ஏதாவது கிடைத்து விட போகிறது? இப்படி விபரீதம் ஒன்றை செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். அதே அடுத்த நிமிடம் எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யணும்? செஞ்சு இப்ப என்ன கிடைக்க போகுது? செஞ்சவர்களா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறார்களா? ஊக்கம் தானே கொண்டு கொண்டிருக்கிறார். கடவுளை தொழக்கூடியவனா நல்லா இருக்கானா? நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன். செய்யலாம்னு சொன்ன மனம் உடனடியாக விடுபட்டு விபரீதமாக எண்ணி நெகட்டிவ் தாட்ஸ். இந்த இரண்டு எண்ணங்களும் மனதில் இருந்து கொண்டு ரஜோகுணத்தினாலே வரக்கூடிய எண்ணங்கள் நம்முடைய மன அமைதியை வரவிடாது. இந்த நான்கும் சேர்ந்ததுதான் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணங்கள். இந்த நான்கையும் நிகிரகம் செய்து மனதை என்ன பண்ணணுமா? சத்துவ குணத்திலே கொண்டு வந்து நிலை பெற வைத்தல் சமஹா. சத்துவ குணம்னா என்ன? அமைதியை விரும்புகின்ற மனம், ஆனந்தத்தை விரும்புகின்ற மனம், தர்மத்தை விரும்புகின்ற மனம், தர்ம காரியத்தை செய்ய எப்பொழுதும் ஆசைப்படுகின்ற மனம், சத்சங்கத்துக்கு போகின்ற மனம், குருகுலத்திலே போய் நிறைய விஷயங்களை கேட்கின்ற மனம், எப்பொழுதும் கேட்பதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் தியானிப்பதற்கும் ஆர்வமாக இருக்கின்ற மனம், அன்பை காட்டுகின்ற மனம், இறைவனை பற்றி சதா சிந்திக்கின்ற மனம், புதிதாக எதையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற மனம், இதெல்லாம் சத்துவ குணத்தினுடைய மனம். இந்த அமைதியான மனம் நமக்கு மன அமைதியை கொண்டு வருகிறது. இதற்கு பெயர் தான் மனோ நிகிரஹா. மனதை நம்முடைய வசத்துக்கு கொண்டு வருதல். இதை பத்தி ரொம்ப விரிவா பார்க்க போகின்றோம். இப்ப இந்த மன நிகிரகம் என்றால் சத்துவ குணத்துக்கு வந்திருக்கோம். சத்துவ குணத்திற்கு வந்திருக்கின்ற மனதை எப்படி நான் நிகிரகம் பண்ணுவது? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விரும்பத்தகாத எண்ணங்களை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு சத்துவ குணத்திற்கு வந்திருக்கின்ற மனதை நான் எப்படி அமைதிப்படுத்துதல், நிலை பெற வைத்தல், நிகிரகம் செய்தல் என்றால் இங்கே நமக்கு உதவிக்கு வருகின்றார் ஸ்வலட்சியே. ஸ்வலட்சியே, தன்னுடைய லட்சியத்திடத்தில். நமக்கு ஒரு லட்சியம் வச்சிருக்கோம். சத்துவகுணம் வந்தாச்சுனாலே லட்சியம் உயர்ந்ததாக இருக்கும். ரஜோகுணம் தமோகுணம் போகும்போது லட்சியங்கள் தாழ்ந்ததாக இருக்கும். தமோகுணத்துக்கு வந்துட்டோம்னா உடல் அளவிலே தான் இருக்கும். உடல் அளவிலும் பொருள்கள் அளவிலும் தான் லட்சியங்கள் இருக்கும். அதை சேர்ப்பது, அதை பற்றியே சிந்திப்பது, அதை எப்படி நிறைய உண்டு பண்ணலாம் என்று யோசிப்பது, அதற்காக நேரத்தை செலவிடுவது, இதுதான் லட்சியமா இருக்கு. உணவை பற்றி, உடலை பற்றி, உயிர்களை பற்றி, பொருள்களை பற்றி விதவிதமாக அதை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டு அதற்காக என்னென்னலாம் திட்டங்கள் தீட்டலாம், செயல்படலாம். இதெல்லாம் உடல் நிலையிலே உண்டான சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் நிலையிலே, இந்திரியங்கள் நிலையிலே உண்டான திட்டங்கள், லட்சியங்கள். அதற்கு மேல் அவர்கள் வரமாட்டார்கள். ரஜோகுணத்திலே நான் இருந்தேன் என்று சொன்னால் ரஜோகுண லட்சியத்தில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுகின்றேன்? விதவிதமாக எண்ணி பார்க்கின்றேன். விதவிதமான எண்ணங்கள். அவங்கதான் அந்த படைப்பாளிகளாக வருகிறார். நிறைய கற்பனை வளங்களை எல்லாம் கொண்டு விதவிதமாக கற்பனை செய்வார். புதிதாக இதையாக கண்டுபிடிக்கலாம் என்றெல்லாம் வருகிறார். உணர்வு பூர்வமானவர்கள், உணர்வுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடியவர்கள், அன்புக்கு உறவுக்கு மரியாதை கொடுக்கும். அதன் மூலமாக உறவுடையெல்லாம் எப்படியெல்லாம் மேம்பாடு அடைய வைப்பது, இதெல்லாம் அவர்களுக்கு அதுதான் லட்சியம். அதுக்கு மேல இதுக்கு லட்சியமே கிடையாது. இந்த ரெண்டும் தாழ்ந்த வகை லட்சியங்கள். யாருக்கு? இந்த சாதன சதுஷ்டத்தை கொண்டு மோட்சம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவனுக்கு. இவனுக்கு எது லட்சியம் தானா? ஸ்வலட்சியே. தன்னுடைய லட்சியம் என்ன? தன்னுடைய லட்சியம் மோட்சத்தை அடைவது. அதுதான் தன்னுடைய இலக்கு. சத்துவகுணம் வரும்போது உயர்ந்த இலக்காக எது இருக்கும் என்றால் அறிவுக்கு எது லட்சியமாக இருக்கும்? உலகத்துக்கு பின்னாடி போவதோ உறவுக்கு பின்னாடி போவதோ இருக்காது. அவனுடைய லட்சியம் அறிவை கொண்டு அறிவுடையவனை தேடுதல். வாளறிவன் நற்றார் தொழார்
எல்லா அறிவுக்கும் அறிவாக இருக்கின்ற அந்த இறைவனை தேடுவதுதான் அறிவனுடைய லட்சியமாக இருக்கும். அந்த லட்சியத்திடத்திலேயே ஸ்வலட்சியே ஏக விருத்தி ஏவ. விருத்தி என்றால் என்ன? நான் வேண்டுமென்றேதான் உங்களுக்கு சமஸ்கிருத வார்த்தையை நிறைய பயன்படுத்தினேன். காரணம் உங்களுக்கு விழணும், அதனுடைய பியூட்டி உங்களுக்கு தெரியும். சமஸ்கிருதத்தினுடைய அழகு எவ்வளவு அழகா நமக்கு விஷயங்களை கொண்டு வந்து நம்மிடத்தை கொண்டு சேர்க்கிறது பாருங்க. ஸ்வலட்சியே, லட்சியம் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். ஸ்வ என்றால் தன்னுடைய, தனது லட்சியத்திடத்தில் ஏதோ லட்சியத்தை வச்சிருக்கோம். இங்க இவருக்கு எது லட்சியமா இருக்கு? இறைவனை அடைவது லட்சியம். அந்த லட்சியத்திடத்திலேயே ஏக விருத்தி ஏவ, ஒரே விருத்தி உடனேயே, ஒரே ஒரு விருத்தி மட்டுமே ஸ்திதி நிலை பெற்று இருக்கிறது. ஒரே விருத்தியுடனேயே நிலை பெற்று, எதை கொண்டு? மனசா நியதா, மனதை கொண்டு, மனதை நியதா என்றால் கட்டுப்படுத்தியவனாய், மனசா நியதா மனதை நன்றாக கட்டுப்படுத்தியவன். கட்டுப்படுத்தலாம் என்ன இருக்கும்? இந்த 4 விதமான விருத்திகள் வரவிடாமல் செய்து ஒரே விருத்தியை மட்டும், விருத்தி என்றால் எண்ணங்கள், ஒரே ஒரு எண்ணத்தை மட்டும் மனதிலே யாருடன் தொடர்ந்து எண்ணுவதற்கு முயற்சி அளிக்கின்றானோ, அல்லது ஒரே ஒரு விருத்தியிடத்திலேயே ஸ்திதி நிலை பெற்றிருக்கின்றானோ, அது மனோ நிகிரகா அல்லது சமஹா. எவ்வளவு அழகா நம்ம கிடைத்து விட்டது பாருங்க. மனோ நிகிரகம் என்பது விரும்பத்தகாத எண்ணங்களை நீக்கிவிட்டு விரும்புகின்ற ஒரே ஒரு பொருளிடத்திலே மனதை நான் கொண்டு போய் நிலை பெற வைத்து, லட்சியத்திடத்திலே முதல்ல மனசை கொண்டு போய் வைக்கணும். ஸ்வலட்சியே, என்னுடைய லட்சியத்திடத்திலே மனசை கொண்டு போய் வைக்கணும். அவ்வாறு வைத்ததற்கு பிறகு அந்த லட்சியத்தையே நான் திரும்ப 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 எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் ஏக விருத்தி, ஒரே விருத்தி தான், விருத்தியே இல்லை. அதை தவிர வேறொரு எண்ணங்கள் வரவிடாமல் அதிலேயே நான் நிலை பெற்றிருந்தால், என்னுடைய மனம் அதிலேயே நிலை பெற்றிருந்தால், எப்படி நிலை பெற்றிருக்கும் மனசு? மனசா மனசா நியதா, மனதை நன்றாக கட்டுப்படுத்தியவனாய் ஒரே ஒரு பொருளிடத்திலேயே, ஒரே லட்சியத்திடத்திலேயே ஒரே ஒரு எண்ண அலையை கொண்டு போய் நிறுத்தி அதிலேயே நிலை பெற்றிருத்தல் சமஹா. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் போல இருக்கு என்றால், இந்த மனம் ஒரே ஒரு விருத்திக்கு வரணும் அப்படின்னா பன்மையான விருத்திகளை விடணும்னு சொல்லியாச்சு. நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு, அதெல்லாம் துன்பத்தை கொடுக்கின்றவை வேண்டாம். ஒரே ஒரே லட்சியத்திடத்திலே ஒரே விருத்தி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு முதல்ல அந்த லட்சியம் எனக்கு வேண்டும். அன்றாட வாழ்க்கையை பாருங்களேன், நம்மள எதை லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறோமோ அதை நோக்கி மனம் தானாக ஓடுகிறது. யாரும் நீ போன்னு சொல்லவே இல்லை. யாராவது எப்படி சொல்றாங்களா? இந்த நேரம் வந்தவொடனே நீ போய் சாப்பிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். மனம் தானா ஓடுகிறது. இந்த நேரம் வந்தால் தூங்கு என்று யாராவது நம்மளுக்கு சொல்றாங்களா? தானா ஓடுகிறது. காரணம் லட்சியம், அதுதான் இலக்கு. அந்த இலக்கை அடையணும் முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா மனம் தானா ஓடுகிறது. இப்போ மனதிலே நான் தொடர்ந்து லட்சியத்தை காட்டிக்கொண்டே இருந்தால், அதுதான் என்னுடைய லட்சியமாக இருந்தால், அதை நான் விரும்பியவனாக இருந்தால், அதுதான் இலக்கு, அதை நான் இப்பொழுதே அடைய போகிறேங்கிற விருப்பம் இருந்தால், அதன்பால் எனக்கு ஈடுபாடு வருகிறது, பக்தி வருகிறது, ஈடுபாடு வருகிறது. மனம் தானாக அதில் போய் ஒருமுகப்படுகிறது. நாம் எந்த வேலையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தாலும், எவ்வளவு தர்மங்களை நாம் மேற்கொண்டிருந்தாலும், நம்முடைய லட்சியங்கள் தொடர்ந்து மாறாமல் அதை நோக்கியே
பகவான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இந்த லட்சியத்தை பற்றி சொல்லும் போது, மனம் ஒருமுகப்பட்டிருக்கின்ற தன்மையை பற்றி சொல்லும் போது அவர் ரொம்ப அழகாக அன்றாட வாழ்க்கையிலே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வை பற்றி அவர் சொல்றார். சாத்தியம் என்பதற்கு மனமானது ஒருமுகப்படும், கடினமே அல்ல என்பதற்கு அவர் என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறார்னா, இன்றைக்கும் பல கிராமங்களிலே, பல குக்கிராமங்களிலே உள்புறமாக நாம் போனோமையானால் இன்றைக்கும் அவர்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணி கிடையாது. வீட்டை நோக்கி தண்ணி வருவது இல்லை. இன்றைக்கும் அவர்கள் 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய்தான் அவர்கள் குளத்திலிருந்தோ கிணறுகளில் இருந்தோ அல்லது வாய்க்காலில் இருந்தோ அல்லது பூமியை தோண்டியோ அவர்கள் ஜலத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம். அவ்வாறு நிறைய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு போகிறார்கள். தலையிலே 3 குடம், இடுப்பிலே 1 குடம், ஒரு இடுப்பிலே குழந்தையை தூக்கி கொண்டு போகும்போது பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள். வரும்போது தன்னுடைய குண்டத்திலே 3 குடத்திலே ஜலம் இருக்கிறது. தலைக்கு மேலே ஜலம் இருக்கிறது. 3 குடத்திலே ஜலம், ஒரு இடுப்பிலே ஜலம் குடம் முழுக்க இருக்கிறது. இன்னொரு இடுப்பிலே குழந்தையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இவ்வளவும் இருக்கிறது. இதெல்லாவற்றையும் பத்திரமாக வீட்டிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க. நினைச்சு பாருங்க, இது எல்லாவற்றையும் பத்திரமாக உடையக்கூடாது, தண்ணீர் கீழே சிந்தக்கூடாது, முயற்சி விரயமாகிவிடக்கூடாது, வீட்டிற்கு தண்ணி வந்து கிடைத்தாக வேண்டும். இதெல்லாம் இருந்த போதும் அவர்கள் குடும்பத்து விஷயங்களில் இருந்து ஆரம்பித்து உறவுகளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவை நாட்டு நடப்பை அனைத்தையும் பேசி, ஊர் நடப்பை எல்லாம் பேசி, அனைத்தையும் பேசிக்கொண்டே வருகிறார்கள். எந்த களைப்பும் தெரியாமல், மனபாரம் தெரியாமல், இவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்கிறோமே என்கின்ற அந்த வருத்தம் கூட இல்லாமல், உடல் உபாதை தெரியாமல், மன கஷ்டம் தெரியாமல், தன்னை மறந்து உலகத்தை பற்றியே அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டு, ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கும் போது மன்னிச்சு பாருங்கள். அவர் எழுதுறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், இவைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதும் அவர்களுடைய தலைக்கு மேலே இருக்கின்ற பானையில் இருக்கக்கூடிய ஜலம் சிதறிவிடக்கூடாது ஒன்று, பானையும் தலையிலிருந்து இடறி விழுந்து விடக்கூடாது என்பது ஒன்று, இடுப்பில் இருக்கின்ற குழந்தை கீழே நழுவு விழுந்து விடக்கூடாது என்பது, இந்த இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய பானை கீழே விழுந்து விடக்கூடாது என்பதை எவ்வளவு கவனமாக அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த மன ஒருமைப்பாடு என்பது அவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது? பல விஷயங்களை அவர்கள் பேசலாம், ஆனால் அவருடைய கவனம் முழுக்க மேலே இருக்கின்ற பானையிடத்திலும் அதில் இருக்கின்ற ஜலத்திடத்திலும் இருக்கிறது. கையை பிடிச்சிட்டு வரல, தலைக்கு மேலே பானை இருக்கு, தலைதான் அதை பாதுகாத்துக் கொண்டு வருகிறது. அப்ப எந்த அளவுக்கு கவனம் இருந்தால், மன ஒருமுகப்பாடு இருந்தால், பானையும் கீழே விழுவது இல்லை, ஜலமும் தொட்டுவது இல்லை, குழந்தையும் இருப்பிலிருந்து கீழே நழுவுவது இல்லை, இருக்கக்கூடிய பானையும் கீழே விழுவதில்லை, ஜலமும் வீட்டுக்கு வந்து செல்கிறது. லட்சியத்திலே எனக்கு ஈடுபாடு இருந்தால், லட்சியம் தெளிவாக இருந்து, இதுதான் அடைய வேண்டிய லட்சியம், இதற்குத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன், இதை நான் செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற தீவிரம் இருந்தால் அதில் ஈடுபாடு வருகிறது. ஈடுபாடு வந்தால் மனம் தானாக ஒருமுகப்படுகிறது. ஒருமுகப்பட்டால் எண்ணங்கள் அதிலேயே ஸ்திதி, மனம் கட்டுப்பட்டு அதிலேயே மனம் நிலை பெறுகிறது. சரி சுவாமிஜி, சமஹா என்பதற்கு மனோ நிகிரகம் என்று சொல்லிவிட்டீர்கள். இந்த நிகிரகத்தை கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் என்ன உபாயத்தை பின்பற்ற வேண்டும்? என்ன வழிமுறை இருந்தால் இந்த மனோ நிகிரகத்தை நாங்கள் எதை பின்பற்றி இந்த மனோ நிகிரகத்தை கொண்டு வருவது? முதல் உபாயம், மனமானது விரும்பத்தகாத எண்ணங்களை எல்லாம் விடுகிறது. அவ்வாறு விடும் நேரத்திலே முயற்சி எடுத்து அந்த விரும்பத்தகாத 4 எண்ணங்களை பார்த்தோம் அல்லவா, அவற்றை எல்லாம் விட்டதற்கு பிறகு மீண்டும் அதை பற்றி நான் அசை கூடாமை, அதை மீண்டும் நான் வரவிடாமை. அதற்கு எனக்கு என்ன வேணும் என் மனசுலனா, வைராகியம் என்பது தேவை.
ஒன்றை நான் விட்டுவிட்டேன் என்றால் அதை மீண்டும் நான் மனதால் நினையாமை எண்ணாமை. வைராகியத்தை பத்தி ரொம்ப விரிவா போன வாரம் பார்த்தோம். அந்த வைராகியம் தான் முதல் உபாயம். மன அமைதி ஆகணும், மனம் நிகிரகம் அடைய வேண்டுமானால் தீவிர வைராகியம் முதல் உபாயம். மனமானது எந்த அளவுக்கு வைராகியம் கொள்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மனம் அமைதி அடைகிறது. ஆசையிலிருந்து மனம் விடுபட விடுபட, பற்றுதலிலிருந்து மனம் விடுபட விடுபட, சங்கல்பங்களிலிருந்து மனம் விடுபட, சோபனா அத்தியாசத்திலிருந்து மனம் விடுபட, வைராகிய தன்மை நமக்கு வந்தால் மனம் தானாக அமைதி அடைகிறது. இது முதல் உபாயம். இரண்டாவது உபாயம் என்ன? மனதை நான் அமைதிப்படுத்துவதற்கு இரண்டாவது உபாயம் தம. இந்திரியங்களை நான் ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமாக மனதை நான் அமைதிப்படுத்தலாம். அடுத்த பார்க்கிறோம் தமகா என்பது. தமம் என்றால் இந்திரிய அடக்கம். இந்திரியத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமாக மனதை என்னால் அமைதிப்படுத்த. இந்திரியங்களுக்கும் மனதுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. மனம் அமைதி அடையாமல் இருப்பதற்கு காரணமே இந்திரிய துவாரத்தின் மூலமாக நிறைய சாப்பாடை கொண்டு வந்து மனதுக்கு போட்டுட்டே. மனம் அமைதி அடையும் ஆசைப்படும். ஆனா இந்திரிய துவாரத்தின் மூலமாக சாப்பாடை போட்டுக்கொண்டே இருந்தால், உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன், நம் சிறு வயதில் நாங்கெல்லாம் எப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால், இரவு நேரம் வர ஆரம்பித்து விட்டது என்றாலே தேவையில்லாத எண்ணங்களை எண்ண விட மாட்டார்கள், கேட்க விட மாட்டார்கள். அதனால் 6 to 7 மணி வரை இறைவனை பற்றி கட்டாயம் சிந்தித்தே ஆகும். அந்த எண்ணங்கள் என்ன ஆகும்? ஒரு 3 மணி நேரம் தாக்க முடியும். 7 மணிக்கு முடிச்சோம்னா 10 மணிக்கு தாக்க முடியும். 10 மணிக்கு படுக்க போனோம் என்ன 4 மணிக்கு தட்டி எழுப்பி இந்த 10 to 4 நிம்மதியாக உறங்கணும். எந்த கவலையும் இல்லாமல், பயம் இல்லாமல், புத்துணர்ச்சியோடு அமைதியா உறங்கணும்னா மனதை நான் அதற்கு முன்னாடி தயாரிக்கிறேன். நான் உறங்க போகின்ற நேரம் வரைக்கும் தேவையில்லாத விஷயங்களை காதலை கேட்டு, தேவையில்லாத விஷயங்களை நான் கண்ணால பார்த்து அதை மனதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால், உறங்க போனதற்கு பிறகு அந்த ஒளி ரெண்டு அதிர்வுகளும் தான் மனதை வந்து பயத்தை கொண்டு வருகிறது, தூங்க விடாமல் செய்கிறது, கவலையை கொண்டு வருகிறது, நிம்மதி இல்லா தன்மை கொண்டு வருகிறது. இதெல்லாம் வேண்டாம் என்றால் மனதை நான் அமைதிப்படுத்துவதற்கு இரண்டாவது உபாயம் இந்திரியங்களுக்கு தேவையில்லாதவற்றை, காதுக்கு, கண்ணுக்கு, மூக்குக்கு, நாக்குக்கு, தோளுக்கு, எல்லாவற்றுக்கும் தேவையில்லாதவற்றை எல்லாம் கொடுக்காமல் நிறுத்துதல் சமஹா. சமத்துக்கு இரண்டாவது உபாயம். மூன்றாவது, மனதிலே நிறைய விரும்பத்தகாத எண்ண அலைகள் வருகிறது. அந்த எண்ண அலைகளை எல்லாம் மனவிடாமல் அமைதிப்படுத்துதல் மூன்றாவது உபாயம். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம், தம்பம், கர்வம், இப்படி விதவிதமான எண்ணங்கள் மனசுல வருகிறது. இந்த எண்ண அலைகளை எல்லாம் வரவிடாமல் நான் செய்வதற்கு நான் வேற ஒரு உபாயத்தை கொடுக்கணும். அதன் மூலமாக இந்த எண்ணங்களை வரவிடாமல் செய்யும். இது மூன்றாவது சாதனம், மூன்றாவது உபாயம். அப்படி என்ன கொடுக்கணும்னா, இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வராமல் இருப்பதற்கு நல்ல எண்ணங்களை மனதுக்கு நான் வரவிட்டு பழக்குதல், வளரவிட்டு பழக்குதல். ஆசை வருகிறதா, அந்த ஆசை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தியா மாத்தணும், அன்பா மாத்தணும். ஆசை என்பது உலகத்தை பொருளிடத்திலே போகிறது.
ஆசை என்பது உலகத்து இடத்திலே போனால் ஆசை, உலகத்து பொருளிடத்திலே போனால் அது ஆசை, அது தாழ்ந்த உணர்வு. அந்த உணர்வை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த உணர்வை என்ன பண்றதுன்னா அன்பாக மாற்றுவது, அன்பாக மாற்றுவது மற்றவர்களிடத்திலே போகும்போது அன்பாக மாறுகிறது. எல்லோரையும் நான் விரும்புகின்றேன். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஆசை என்பது வரும்போது எனக்கு இவைகள் எல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும், அன்பு வரும்போது நான் எல்லோருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறேன். மாறி எதிர்பார்த்தது போய் நான் இவரா மாறிடுவேன். முன்னாடி ரிசீவரா இருந்தேன், இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, கொடுக்கக்கூடியவனாக மாறிடுவேன். அப்ப மனசு தானா அமைதி அடைகிறது. எதுவரைக்கும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேனோ அது வரைக்கும் மனசு அமைதி இல்லை. எப்பொழுது நான் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டேனோ அந்த உணர்வு வரும்போதே மனசுல ஒரு நிறைவு, ஒரு சந்தோஷம். அப்போ காமத்தை அன்பாக பக்தியாக மாற்றுவது, கோபத்தை உலகத்திலே போகின்ற நேரத்திலே கோபமாக வருகிறது, வெறுப்பாக வருகிறது. அதை மாற்றி எல்லோரிடத்திலும் நான் மைத்ரி பாவத்தை, நட்பு பாவத்தை கொண்டு யாரையும் நான் வெறுக்காத்தன்மை, யாரிடத்திலும் கோவப்படாது, எல்லோரையும் நண்பனாக பாவிக்கும், எல்லோரும் என்னுடைய சகோதரனாக பாவிக்கும். அப்படி எந்தெந்த குணங்கள் எல்லாம் என்னுடைய மனதை எதிரடியாக இருந்து என்னுடைய மனதை காயப்படுத்துகிறதோ, வேதனைப்படுத்துகிறதோ, அமைதி இல்லா தன்மை கொண்டு வருகிறதோ, லோகம் இருக்கிறது, பேராசை இருக்கிறது, நிறைய பேராசை இருக்கு. இதை எப்படி மாத்துறதுனா பேராசையை மாற்றுவதற்குத்தான் தானம். நிறைய கொடுக்கணும். பேராசை என்னால்தான் எடுத்துக்கொள்வதா இருக்கு. நிறைய சேர்த்துக்கணும் 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 சேர்த்து, அது பேராசையினுடைய வெளிப்பாடு. அந்த பேராசை மனசுல இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு சேர்த்துக் கொண்டாலும் இவ்வளவுதான் இருக்கு, எனக்கே இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் மனசு. இதுல மனசுடைய தோஷம் இருக்கு, நம்முடைய தோஷம் இல்ல, மனசுடைய தோஷம். நாம அந்த மாதிரி பழக்க வச்சிருக்கோம் மனசு. இந்த பேராசை போவதற்கு நான் என்ன பண்ணுவது, மனதிற்கு நான் தானம் கொடுத்து, தானம் கொடுத்து எவ்வளவு இருந்தாலும் நிறைய நிறைய கொடுப்பதன் மூலமாக மனதுக்கு ஒரு நிறைவு கிடைக்கிறது. நீங்க கேட்கலாம், கொடுத்தல் என்று வருகின்ற நேரத்திலே நல்ல பாத்திரத்துக்கு கொடுக்கணும், கரெக்ட் தான். எனக்கு இதுவே பகவான் சொல்ல போறார், பாத்திரம் அறிந்து பிட்சையிடு, நல்ல பாத்திரத்துக்கு கொடு. எது நல்ல பாத்திரம் எப்ப தெரியும், நான் ஆராய்ச்சி தான் விட்டுலாம். அது நல்ல பாத்திரமா இல்லையா, நான் கொடுக்கக்கூடிய தானம் போய் சேர்கிறதா இல்லையா, நல்ல உருவத்துக்கு வந்திருக்கா இல்லையா, அதை பத்தி முதல்ல கவலைப்பட வேண்டாம். முதல்ல இந்த லோகம் இருக்கிற வரைக்கும் மன அமைதியை கெடுக்கிறது. லோகம் இருக்கிற வரைக்கும் நாம் நிம்மதியா எவ்வளவு வயசானாலும் இன்னும் 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 எப்பொழுது நான் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டேனோ, இவ்வளவு நான் இவ்வளவு சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன், கொடுப்பது என்ன குறை, கொடுப்பதன் மூலமாக மனம் நிம்மதி அடைகிறது, அமைதி அடைகிறது, நிறைவை பெறுகிறது. இதெல்லாம் அழகான உபாயங்கள். காம குரோத லோப மத, மதம் என்றால் கர்வம். கர்வம் போவதற்கு என்ன பண்ணுவது, வினயத்தை நான் கொண்டு வருவது, பணிவை கொண்டு வருவது. இப்படி என்னுடைய மனதிலே எந்தெந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னுடைய மனதை காயப்படுத்துகின்றது என்றால் அதற்கு எதிரடையாக நல்ல குணங்களை, இதைத்தான் பகவான் கீதையில சொல்ல போகிறார், தெய்வீக சம்பத், தெய்வ குணங்கள், நல்ல குணங்களை மனதிலே வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக மனமானது அமைதி அடைகிறது. இது மூன்றாவது உபாயம். முதல் உபாயம் தீவிர விரக்தி, வைராக்கியம் கொள்வது. இரண்டாவது தம, இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துவது. மூன்றாவது காம குரோத என்று சொல்லக்கூடிய இன்னெல்லாம் எதிரடியான எண்ணங்கள் இருக்கும் அதையெல்லாம் விடுவதற்கு நல்ல பண்புகளை மனதிலே வளர்த்துக் கொள்வது. நான்காவது மனம் அமைதி அடைய வேண்டுமானால் தேவ ஆராதனா,
சாரி, இறைவனுக்கு ஆராதனை செய்தல். குரு ஆராதனா, தேவ ஆராதனா, குரு ஆராதனா. எப்பொழுது நான் இறைவனுக்கும் குருவுக்கும் ஆராதனை செய்கின்றேனோ, வழிபாடு செய்கின்றேனோ, திருமூலர் சொல்லுகிறார், மனம் எப்பொழுது அமைதி அடைகிறது, மனம் எப்பொழுது தெளிவு பெறுகின்றது, அவர் சொல்கிறார், தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டது, தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குரு குரு சிந்தித்தல். மனம் தெளிவு பெற வேண்டுமானால் இந்த நான்கே செய்யணும். தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல். நாவுக்கு, காதுக்கு, கண்ணுக்கு, மனதிற்கு, எல்லாவற்றிலும் குருவனுடைய வைபவத்தை நினைத்தால், ஆராதித்தால். அதே போல குரு ஆராதனா, தேவ ஆராதனா, இறைவனுடைய விக்கிரகத்தை வைத்து, சாலிகிராமமாக இருக்கலாம், ஸ்படிகலிங்கமாக இருக்கலாம், அல்லது விநாயகருடைய மூர்த்தியாக இருக்கலாம், ஸ்ரீராமனுடைய மூர்த்தியாக இருக்கலாம், ஏதாவது மூர்த்தியை வைத்துக் கொண்டு ஒரு மணி நேரம், காலையில 1 மணி நேரம், சாயங்காலம் 1 மணி நேரம் பகவானுக்கு நான் இஷ்டப்படி ஆராதனை செய்து பழகுதல். எப்படியெல்லாம் எனக்கு இறைவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று தோணுகிறதோ அந்த முறையிலே ஆராதித்து இதெல்லாம் மனதுக்கு நன்மையை செய்யக்கூடியவை. நாம ஏதோ டைம் பாஸுக்காக போர் அடிக்கிறது, இதெல்லாம் செய்யறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. சும்மா கல்லை கொண்டு போய் விஷயம் பண்றோம், என்ன விஷயம் பண்ணாங்க, ஒரு லாபமும் கிடையாது. அதனால அந்த கல்லுக்கோ அல்லது அந்த மூர்த்திக்கோ எந்த லாபமும் இல்லை. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். முழுக்க முழுக்க அது எல்லாமே நம்முடைய மன அமைதிக்காக, மன ஒருமுகப்பாட்டுக்காக செய்யப்பட. எந்த அளவுக்கு என்னுடைய மனம் விரும்பி ஒரு காரியத்தை செய்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மனம் ஒருமுகப்படுகிறது, மனம் அமைதி அடைகிறது. இந்த 4 உபாயம் இருந்தால் குரு அனுகிரகமும் இறைவனுடைய அனுகிரகமும் நமக்கு துணை செய்யுமா மன அமைதி அடையிறது. இந்த 4ம் இருந்தால் இறைவனுடைய அனுகிரகமும் குரு அனுகிரகம் நமக்கு துணை செய்கிறது மன அமைதி அடைவதற்கு. அதன் மூலமாக நான் என்ன பண்ணுகின்றேன், நான் மன அமைதியை கொண்டவனாய் இலக்கை நோக்கி வேகமாக முன்னேறுவதற்கு எனக்கு அது பயனுள்ளதாக வாய்ப்பாக அமைகிறது. மனம் அமைதி அடைந்தால்தான் அடுத்தடுத்து மனம் செயல்படுவதற்கு தகுதி படைச்சதா. மனம் பதற்றத்திலேயே இருக்கிறது, தகுதி இல்லாத மனமாக இருக்கிறது என்றால் எதையும் சிந்திப்பதற்கோ செயல்படுவதற்கோ முன்னோக்கி போவதற்கோ என்னால் முடியாமல் போய். அதனால்தான் இதுல பகவான் சொல்லுகிறார், மனம் நமக்கு எதிரி, மனம் நமக்கு நண்பன். மனமே நமக்கு எதிரியா இருக்கிறது, மனமே நமக்கு நண்பனாக இருக்கிறது. எப்பொழுது எதிரி, எப்பொழுது என்னுடைய இலக்கை நோக்கி போகவிடாமல் என்னை தடுத்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறதோ அப்பொழுது மனம் எனக்கு எதிரி. எப்பொழுது என்னுடைய இலக்கை நோக்கி என்னுடைய மனம் வேகமாக நகர்கிறதோ, அமைதியாக போகிறதோ, நான் சொல்வதை மனம் கேட்கிறதோ அப்பொழுது அந்த மனம் என்னுடைய நண்பன். பந்துராத்மா மனஸ்தஸ்ய, பந்துகுங்கிறார் எதை, என்னுடைய மனம். பந்துகு ஆத்மா மனஹா, என்னுடைய மனம் எனக்கு நண்பன். ஏனாத்மைவாத்மனாஸ்திதா, எப்பொழுது உண்மையை நோக்கி மனம் போய் நிலை பெறுகிறதோ அப்பொழுது இலக்கை நோக்கி மனம் போய் நிலை பெறுகிறதோ மனம் எனக்கு பந்து. எப்பொழுது அந்த இலக்கை நோக்கி மனம் போகாமல் புரட்டு பிடிக்கின்றதோ, என்னை புறத்திலே கொண்டு போய் அழைத்துக் கொண்டு தள்ளுகிறதோ அப்பொழுது மனம் எனக்கு சத்ரு. மனதை நான் நண்பனாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் மனதை நான் இந்த முறையிலே பயிற்சி செய்து
மனதை என்னுடைய கருவியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர மனதை எனக்கு எஜமானனாக நான் ஆக்கக்கூடாது. எப்படி வாகனத்தை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் சுகமா போறோம். வாகனத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே போய்விட்டால் நாம் மேலே போகின்றோம், இறப்பை அடையும். ரெண்டு அவ்வளவுதான். என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வாகனம் இருந்தால் சௌலபியமா ஆனந்தமா போகும். மனம் ஒரு வாகனம், அதை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டால் அதை கொண்டு நான் அழகாக இலக்கை அடையலாம். மனதுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய்விட்டால் நான் போய்விட்டேன் ஆனால் டெய்லி ஆக்சிடென்ட் தான். ஸ்ட்ரெஸ், பெயின், சாரோ என்னெல்லாம் உண்டோ எல்லாம் சேர்த்துக் கொள்ளும். மன இறுக்கம், அமைதி இல்லா தன்மை, சிந்திக்க முடியாத தன்மை எல்லாம் மனதிலே வந்து. சரி சுவாமிஜி, மனதை நாங்கள் நிகிரகம் பண்ணுவது எப்படின்னு தெரிந்து விட்டது, உபாயம் சொல்லிவிட்டீர்கள், நிகிரகம் என்றால் என்ன சொல்லிவிட்டீர்கள். இதெல்லாம் செய்யறதுனால என்ன ப்ராஃபிட், என்ன பலன்? முதல் பலன் மனமானது அமைதி அடைவதனால ஏற்படக்கூடிய முதல் ப்ராஃபிட் மனப்பிரசாதம். மனதிலே தெளிவு என்பது வருகிறது. மனம் தெளிவை பெறும். மனம் தெளிந்து இருக்குமா, ஸ்படிகத்தை போல மனம் தெளிந்த மனமாக இருக்கிறது. தூய்மையான மனமாக, அமைதியான மனமாக மனம் இருக்கிறது. மனசுல இப்ப என்ன இல்லடானா, கலங்கம் இல்லை, ரஜோகுணம் தமோகுணம் இல்லாத சுத்த சத்துவ குணத்திலே இருக்கின்ற மனமாக மனம் வந்து. இது முதல் லாபம். பியூர் மைண்ட், பிரசாத மனம், தெளிவான மனம், ஆரோக்கியமான மனம், பலமுடைய மனம், சலனம் இல்லாத மனம், மனத்தெளிவு, மனப்பிரசாதா. பிரசாதம் என்றால் மனத்தெளிவு, மன தூய்மை. இரண்டாவது லாபம் ஞான பிராப்தி. அந்த தெளிவான மனதை கொண்டுதான் நான் ஞானத்தை அடைய முடியும். நீ எந்த ஞானமா இருந்தாலும் சரி, உலகத்தை ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கனாலும் முதல்ல மனசு அமைதியா இருக்கும், மன தெளிவோட இருக்கும். மனம் பதற்றத்தோடையோ பயத்தோடையோ ஞானத்தோடையோ இருந்தால் நம் காலங்கள எழுந்து தின 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 செய்தித்தாள்களை வாசிக்கின்றோமே, அதுல நமக்கு வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னே புரியாது. இப்பொழுதே மன தெளிவு இல்லாது. மனம் தெளிவுடன் இருந்தால் எந்த ஞானத்தையும் நம்மால் பெற. இது உபாயம். மன தெளிவுடன் கூடியவனாய் நான் ஞானத்தை பெறுவதற்கு உண்டான தகுதி படைத்தவனாக இருக்கின்றேன். இந்த ரெண்டு உபாயங்கள் மன அமைதியினால் கிடைக்கின்ற லாபம். இது முதல் சாதனா. மூன்றாவது குணத்துல முதல் குணம் சமஹா கஹா மனோ நிகிரகா, மனதை நிகிரகம் செய்தல். இரண்டாவது சாதனத்துக்கு போகிறார். மூன்றாவது பண்பிலே இரண்டாவது சாதனம் தமஹா கஹா. தமஹா கஹா, தமம் என்றால் என்ன? குரு பதில் கொடுக்கிறார். சக்ஷுராதி. சக்ஷுகு ஆதி. ஆதி என்றால் முதலான. சக்ஷுகு என்றால் கண்களிலிருந்து ஆரம்பித்து கண்கள் முதலான இந்திரியங்கள். இந்த இந்திரியங்கள் எங்க இருக்கு? பாக்கிய, வெளியில் இருக்கின்ற இந்திரியங்களை பொறிவாயில் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்கிறார். நல்ல வாதம். பொறிவாயில். பொறிவாயில் ஐந்தவைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்றார். பொறிவாயில் ஐந்தவைத்தான். பொறிவாயில் எளிய பிடிக்கிறதுக்கு பொறி வச்சு பிடிப்போம்னு சொல்லுவோம் அல்லவா? ஒரு பொருளை வைத்து அதை வைத்து ஒரு விலங்கை பிடிப்போம். சிங்கத்தையோ புலியோ பிடிக்கணும்னா ஒரு ஆட்டை
கொண்டு வந்து தொங்க விட்டு விடுவார்கள். அதன் மூலமாக சிங்கத்தை பிடிக்கும். அது தனக்கு இறை அடைக்க என்பதற்காக வருகிறது, பொறியிலே மாட்டி வலையை இழுத்து வைக்கிறான், மாட்டி. அதே போல் நாமளும் பொறியின் மூலமாக, வாயின் மூலமாக போய் பொறி எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து என்ன பண்றோம்? உள்ளுக்குள்ள நிறைய மனதிலே நிறைய விஷயங்கள்லாம் சாப்பாடுலாம் போட்டு வச்சு சேர்த்து வச்சு, அதுக்கு பேர் பாக்கிய இந்திரியம். அப்படி எத்தனை இருக்கான்? சக்ஷு ஆதி, கண்கள் முதலான. கண்களுக்கு பெயர் சக்ஷு. சக்ஷுகு என்றால் கண். காது என்பதற்கு ஸ்ரோத்ரம். காது என்பதற்கு ஸ்ரோத்ரம். மூக்கு என்பதற்கு கிராணம். கிராணம். நாக்கு என்பதற்கு ஜிஹ்வா. நாக்குக்கு ஜிஹ்வா. தோலுக்கு துவக். அதெல்லாம் பார்த்து போகின்றோம். இருந்தாலும் நீங்க தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சக்ஷுகு கண்கள், ஸ்ரோத்ரம் காது, கிராணம் மூக்கு, ஜிஹ்வா நாக்கு, ஐந்தாவது துவக் தோல். இந்த 5 இந்திரியங்களை சக்ஷுராதி பாக்கிய இந்திரிய என்ன செய்ய சொல்றாரா? நிகிரஹா. நிச்சயமாக நிகிரகம் செய்தல், அதனுடைய செயல்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்துதல் தமஹா, தமம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தமஹா என்பதற்கு அமைதி அடைய வைத்தல். தமயதி, தாம்யதி. மனதை எப்படி நாம் ஷம் என்றால் அமைதிப்படுத்தினோமோ, அதே போல இந்திரியங்களையும் அமைதிப்படுத்துதல். தாம்யதி அல்லது தமயதி, அமைதியாக்க, இருக்க, ஜெயிக்க, அமைதி அடையும்படி செய்வதல். எதற்காக இந்த இந்திரியத்தை அமைதி அடைய வைக்கணும்? எப்படி இந்திரியம் அமைதி அடையும்? இந்திரியம் அமைதி அடைவதற்கு என்னென்ன வழிமுறை இருக்கிறது? அதை அமைதிப்படுத்துவதனால என்ன லாபம்? 7 மணிக்கு சாயங்காலம் வாருங்கள் சொல்கிறேன்னு சொல்றார். சாயங்காலம் வா. ஓம் பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம்.